উনি একটা বাংলাদেশের ছেলে, উনি তো আমার ছেলে নয়। উনার বাবা আমি কি করে হব? জমি বাস্তু এইসব ছেলে হলে ভাগ হতে পারে বাই চান্স, আমার ভয় লাগছে। The draft voters list in connection with the special intensive revision of electoral rules in Bengal has left Basudeb Das a very worried man. Not for whether he will get to vote, but over the small plot of land and a house that he owns. A resident of Kagdeep in South 24 Parganas, roughly 87 kilometers from Kolkata, Basudeb is a 70-year-old labourer and a father of 2 sons and a daughter. But while the SIR process was on, Basudeb was stunned when he was informed that he has at least 2 more sons and probably a daughter as well. One of Basudeb's newfound sons is Shonchoy Das, a Zilla Parishad member from ruling TMC and elected from the same Gram Panchayat where Basudeb is a voter. স্যারে জানতে পারলাম যে সঞ্চয় দাস আমার ছেলে, তার বাবা আমি। আপনি ওনাকে চেনেন? হ্যাঁ, ওই তো আমাদের এই ওয়ার্ডের পাশে। আচ্ছা, এমনি ওনার সঙ্গে কোনোদিনও কথাবার্তা হয়েছে? না, কোনো কথাবার্তা হয়নি। হয়তো পাড়ার ছেলেরা বলছে যে তোমাকে দেখছে মনে হয় সঞ্চয় দাস, সঞ্চয় বাবু ছেলে বলে দেখছি, তুমি দেখো। তখনই মাথা ঘুরে গেছে, কেন উনি আমার ছেলে, আমার ছেলে বলে তো আছে বাড়িতে সব। But here's the catch. In the 2002 electoral roll, when SIR was carried out for the last time in Bengal, Shonjoy Das is mentioned as Basudeb Das's son. But the 2024 voter list for the Lok Sabha election lists Shonjoy Das as Basudeb's son. Now, both Shonjoy and Shonchoy have the same voter ID card number. Basudeb's eldest son is Shiv Shankar. He works in a factory in Gujarat. The younger son is Guru Podo, who does odd jobs in and around Kagdeep. And Basudeb's daughter Champa is a homemaker. Basudeb is not concerned about the SIR process or the alleged undocumented migrants from Bangladesh. Undocumented migrants were settled on this side of the border and over the years procured Indian documents including the voter ID card. আমার অভিযোগ যে উনি একটা বাংলাদেশের ছেলে, এখানে মাত্র 2000 সালে থেকে এখানে ভোট করছে, দেখছি করছে। উনি তো আমার ছেলে নয়, ওনার বাবা আমি কি করে হব? এইটা আমার আতঙ্কিত হয়েছে। জমি বাস্তু এইসব ছেলে হলে ভাগ হতে পারে বাই চান্স, যেটা আমরা জানি সচরাচর, এইটা হতে পারে পরের দিকে। সেই জন্য আমাকে আগে থেকে বান ক্লিয়ার করতে হচ্ছে। But when he found out of his newfound sons on the voting list, Basudeb approached the teachers in the local school with his problem. Then he knocked on the doors of Kagdeep's block development officer, subdivisional officer, but all in vain. জানার পরে তারপরে আমি এই শুনে হলাম। তারপরে শুনলাম হাই স্কুল মাস্টারমশাইয়ের সব আছে, তাদের কাছে সাজেশান নিলাম যে কীভাবে করব। এইভাবে আমি উপরে গেলাম। হিন্দিতে বলেছে, আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, After the completion of the SIR exercise, around 1.67 crore voters have come under the scanner of the Election Commission for logical flaws in the submitted enumeration forms. At 8.16 lakh, the maximum cases of dead voters, missing voters, and duplicate voters have been detected in South 24 Parganas, the home district of Basudeb. Now, Shonchoy Das has admitted that he is originally from Bangladesh. He has denied everything else, including that he was ever known as Shonjoy. Shonjoy told the Telegraph Online, ইলেকশনে এসআইআর এর পরে আপনার বাবার নাম এখানে দেখাচ্ছে বাসুদেব দাস, এবং বাসুদেব বাবু অভিযোগ করেছেন যে মানে উনি আপনার বাবা নন। তা আপনার বাবার নামও কি বাসুদেব দাস? অবশ্যই। আচ্ছা, তিনি এখানে আছেন না? না, বাবা মারা গেছেন। আচ্ছা, তো এইটার মানে যেহেতু এখন একটা বোধহয় ইলেকশন কমিশন থেকেও তদন্ত ইত্যাদির কথা বলেছে,
হুম। তো সেই ক্ষেত্রে মানে আপনি আহ, এই গন্ডগোলটা কেন কি হয়েছে একটু আপনি বলবেন, মানে আপনার দিক থেকে কি আছে? এগুলো দেখুন, এগুলো নির্বাচন কমিশনের হ্যাঁ একটা বিচার্য বিষয়, তারা ইনকোয়ারি করছেন। এখন মন্তব্য করা উচিত নয় আমার, আচ্ছা আচ্ছা। কোনোভাবে মন্তব্য করতে পারি না। আপনি বাংলাদেশ থেকেই এসেছেন? আমি অনেক ছোটবেলায় এসেছি, বহু তাও বছর। কত বছর হবে ধরুন, 30-40? আমি হ্যাঁ 40 বছরের আগে। আচ্ছা। আপনার পড়াশোনা সমস্ত কিছু এখানেই? হ্যাঁ আমি এখানে মাধ্যমিক পাস করেছি, উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন সব এখানে। আচ্ছা। আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন সব এখানে। দেখুন, আচ্ছা। বলবো না, তবু আপনি জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছি আমার সমস্ত মানে আত্মীয় স্বজন সব এখানে। আচ্ছা। বহু বছর আগে থেকে তারা এখানকার ন্যাশনালিটি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সব বাসিন্দা, হ্যাঁ। সেভাবেই আমার থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার নাম সঞ্জয় না সঞ্চয়? আমার নাম সঞ্চয়। সঞ্চয়। সঞ্জয় কি কখনো আপনার নাম ছিল? না 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 না, কখনোই না, কখনোই না। আপনি ওনার কাছে গেছিলেন, সঞ্জয় দাসের কাছে গেছিলেন জানতে? না আমি যাইনি। আমি জানবো কেন? আমার আমার কথা শুনেই আমার ইচ্ছে করে, ওনার কাছে যাবো কেন? উনি তো তার করার কাজ করে দিয়ে চুপ করে গার্দানায় বসে আছে। উনি কী করবেন? আবার আমার কাজ করতে হচ্ছে আমাকে। Shonchoy should have had nothing to fear, given that he falls in the category of migrants favoured by the BJP. সঞ্চয় দাস বাংলাদেশের হিন্দু মানুষ, পূর্ব বাংলা থেকে উনি অত্যাচারিত হয়ে এসছেন, বিশেষ একটা গোষ্ঠীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এসছেন, ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা চাই পূর্ববঙ্গের যত সংখ্যালঘু মানুষ আছেন, ভারতবর্ষের যে সিএএ আইন চালু হয়েছে তার মাধ্যমে তারা নাগরিকত্ব নিন, ভারতের নাগরিকত্ব নিন এবং সঠিকভাবে ভারতবর্ষে বসবাস করুন এবং ভোটার আইডিতে নাম তুলুন, নিজেরা জনপ্রতিনিধি হন বা জনপ্রতিনিধি তৈরি করুন, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ব্যক্তি সঞ্চয় দাসের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মূলত সমস্যা যেটা হচ্ছে, উনি যে পদ্ধতির মাধ্যমে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন এবং আগামী দিনে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তো আমাদের মূল অভিযোগ এটা। তাই বাসুদেব বাবু, যাকে উনি বাবা সাজিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন, ভোট তুলেছেন এবং নিজে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, সেই ভোটার কার্ড বাদ যাক, ভোটার লিস্ট বাদ যাক, এ বিশেষ তদন্ত হওয়ার আগ্রহ করব, তদন্ত হোক এবং বাসুদেব বাবু যাতে আগামী দিনে কোনো রকম আইনি সমস্যায় না পড়ে এবং ওনার ছেলেমেয়েরা যাতে কোনো রকম আইনি সমস্যায় না পড়ে, সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন এবং সরকারের। এটা সুনিশ্চিত করা হোক। Sources in the commission said that a probe has been ordered. Until then, আমার ভয় লাগছে, লোক শুনতিছে সব। ওই ছেলে হয়ে গেছে, আমার ছেলে আছে, সেই দিয়ে ছেলে হয়ে যায়, ভয় লাগবে না আমার?